হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। আগের দিন আমরা হিস্টোগ্রাম স্টার্ট করেছিলাম তো, কারো কিছু প্রবলেম আছে হ্যাঁ হিস্টোগ্রাম নিয়ে? ইনস্টাগ্রাম করি। না। ওকে। কলেজে এক্সট্রা কিছু করিয়েছে আমার কভার করা হয়নি, টপিক আছে এরকম কিছু? হুম। কি চলছে কলেজ এখন? হুম। কলেজে এখন কি চলছে? ট্রান্সফরমেশন গুলো করাচ্ছে। ট্রান্সফরমেশন মিন শেয়ারিং ওগুলো? শেয়ারিং হ্যাঁ। ওগুলো জিওমেট্রিক ট্রান্সফরমেশন। আমি ওটা খুব লাস্টে করাবো। চলো। আহ, আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে হিস্টোগ্রাম ম্যাচিং। সো টপিক হিস্টোগ্রাম ম্যাচিং। এবার কি না, আমাদের দুখানা হিস্টোগ্রাম দেয়া থাকবে। এবার সেই দুটো হিস্টোগ্রামের মধ্যে আমরা ম্যাচিং কিভাবে করব, ঠিক আছে? তো সেটাই আমাদের এখানে দেখতে হবে। এটা একটা ম্যাথ আছে, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন 1, কোয়েশ্চেনটা নোট করো। গিভেন বিলো আর টু হিস্টোগ্রাম modify the histogram 1 as given by histogram 2। তাহলে আমরা কি বলছে, হ্যাঁ 1টাকে মডিফাই করব বাই ইউজিং 2। এই দুটো হিস্টোগ্রাম নোট করো। তোমরা জানো এইভাবে আমরা দিই, কিভাবে হিস্টোগ্রাম লিখি। There is a gray level. Gray level means RK. What is the RK value? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then number of pixel. There is a NK. No, right? So now we take the value 80, 100, 90, 60, okay, 30, 20, 10, and 0. Now we take another histogram, and in that histogram we also take a gray level value, that is denoted by RK, and another, there is the number of pixel value, that is denoted by NK. Okay, then the gray level values are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the corresponding number of pixel of that gray level values are 0, 0, 0, 60, 80, 100, 80, and the 70. Now নেক্সট আমাদের কি, তাহলে আমরা কি ড্র করব না, দুটো হিস্টোগ্রামের আমরা গ্রাফ ড্র করব ফার্স্ট, রাইট? চলো। সো টেক আ গ্রাফ. The x-axis denoted what? X-axis কি ডিনোট করে? আর কে। Okay, very good. And the y-axis denoted nk, right? So we take a plot in a graph. Okay. So now at first we complete our x-axis. We take a, sorry,
That from starting 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 and 7. And according to the number of pixel value, we take y-axis value. That is a 80 to 100, right? So we take value like 20, 40, 60, 80, 100. Below. 20, 40, 80, 100, 120, and 140. নাও বলো জিরোর জন্য কত আছে, নোট করেছো? 80 আছে। হ্যাঁ 80 আছে। 2 এর জন্য, সরি 1 এর জন্য, জিরোর জন্য 80 ছিল, সরি 100। 1 এর জন্য হচ্ছে 0 এর জন্য 80, 1 এর জন্য 100। 100, কারেক্ট। হলো নাও 2 এর জন্য 90। 2 এর জন্য 90 means in between 90 আছে। 8, in between 80 and 100. Then for 3, 60. 60। For 4, 30. In between 40 and 20. 30। For 5, 5, 20। 20. Correct. For 6, that is a 10, right? In between that. 10। Okay. 10 আছে। Okay. For 7, that is a 0. I think, right? Huh. So we take a graph for that. ঠিক আছে, তাহলে আমরা হিস্টোগ্রাম পেয়ে গেলাম। Once a second. Now again now draw a histogram for the next histogram values, right? That is for the 1. Now again we take a graph plot, x-axis and y-axis. These are our x-axis. In the x-axis we get rk values, and in the y-axis we get nk values, right? No issue. Then what I do, for x-axis we take a plot 0 to 7, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now again for y-axis we take a value from 20 to 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 108, 60. Okay. Now take a value for 0, that is a 0. For 1, that is also 0. For 2, also 0. Right? For 3, we get 60. 60। For 4, 80. 480। For 5, 100. 100। For 6, 80. 80। For 7, 770। 70. 70। Okay. So again we draw the line. So our graph is complete, right? Now our next step is for the calculation. But here in a table, in our calculating table, what we draw previously, we add another new value, another new column, okay, for adjusting the histogram matching. Okay.
ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা কি করবো, ইকুয়ালাইজ হিস্টোগ্রাম টেবিলটা বানাবো। For 1, we take gray level. Okay, that is our nk, sorry, rk. Then we take our nk value, number of pixel. Okay, then we take probability of rk, that is a probability distribution function, that is a nk by n, that is a pdf. Then we take sk, that is a cdf, cumulative distribution function. Then take sk into 7. Okay, then we take histogram equalized, যেটা আমাদের বেরোতো. Now add another column, that is a new. What is new? I say that. Okay, so first we take all those values of the gray level, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and their corresponding nk value. I think it will be 80, 100, 90, 60, 30, 90, 60, 30, 20, 10, 0. Okay. Now for the PDF calculation, what do we do? Nk by n. So we need to calculate total value. So at first you total it. What is the n? Tell me. বলো, টোটাল করে বলো। 390। Fine. Now we calculate PDF. So that means nk by n मतलब 80 by 390. বলো কত হবে, একটা করে বলো কত হবে। 0.20, 100 by 390 কত হবে, 0.25, 90 by 390, 0.23, then 60 by 390, এটা 0.15, 0.15। 30 by 390, 0.07, then 20, 0.05, then 0.02, then we get a 0. Now we calculate CDF, that is the cumulative distribution function. So 0.20, we just put it 0.20 here. Now for that next row, we just add it to the next PDF value. So 0.20 plus 0.25, that is a 0.45. Again 0.45 plus 0.23, that is a 0.68. 0.68 plus 0.15, 0.83. 0.83 plus 0.07, that is a 0.90. And 0.90 plus 0.05, that is a 0.95. And 0.95 plus 0.02, that is a 0.97. And 0.97 plus 0, that is a 0.97. No issue. Then 0.20 into 7. What will be that? 1.4. 0.45 into 7. 3.15. 0.68 into 7. 4.76. Then 0.83 into 7. 5.81. 0.90 into 7. 6.3. 0.95 into 7. 6.65. And 0.97 into 7.
6.6 6.79, right? আর 0.97 ইন্টু 7 একই হবে 6.79. Then histogram equalized value, we just round it. 1.41, 3.15 কত নেবো বলো? 3 নেব। 3. Next বলো। 5। Next. কি 181? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে 6 হবে। এটা 6। 7 7 7। okay. Now this new field is help us for the histogram matching to the next. What is the new field? New field means new nk values for that histogram equalize, যেটা আমরা অলরেডি প্লট করি কিন্তু আমরা কলম বানাই না। আমরা তো করি, তাই তো করি আমরা এই 1 3 5 6 এরকম লিখে দিই, তাহলে এরকম আমরা প্লট করি না। নেক্সট যখন আমরা করি কি গ্রে লেভেল, ঠিক আছে, এখানে আমরা কি দিয়ে দিই 1 3 5 6 7, ঠিক আছে, আর এন কে, সেখানে আমরা কি করি একের জন্য এন কে কত, হুম কত একের জন্য এন কে বলো? 100। 100 একের জন্য তো 100। 80, 80। ও 80। 3 এর জন্য 100, 5 এর জন্য 90, 20। 90 20 ভাবে আসছে, এটা কি এটা কোন ভ্যালু? ও এই দিকের ভ্যালু গুলো ম্যাচ হচ্ছে না। কি নেওয়া হয় ভুলে গেছো? আমরা যখন এই গ্রাফটা বানাই পরের হ্যাঁ টেবিল থেকে প্রত্যেকটা যে নতুন আমরা হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ভ্যালু পেলাম তার এনকে ভ্যালু কাউন্ট করা হয় না। হুম হুম। তাহলে 5 5 এর হচ্ছে 90, 6 এর কত হবে? হুম 6 এর কত হবে? 60 হবে। 60 হবে, এই দুটো যোগ হবে না? 30। হ্যাঁ 60 প্লাস 30 হবে 90। 7 এর কত হবে? 30 হবে। এই যে নিউ, এই নিউতে আমরা এই ভ্যালুগুলোই লিখে দেবো, ঠিক আছে। তো এটার জন্য কি 80, আর 3 এর জন্য কি 100, 5 এর জন্য কি 90, এই দুটো 6 এর জন্য কি 90, আর এই তিনটে 7 এর জন্য কি 30। এটা হচ্ছে আমাদের নিউ ভ্যালু, বোঝা গেল? যেটা আমরা অলরেডি আগেরবার মানে বাড়াতাম কিন্তু কলমে নিতাম না, বাট এবার আমাদের কলমে নিতে হবে ফর দ্য হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ, মানে ফর দ্য হিস্টোগ্রাম ম্যাচিং, ঠিক আছে। তাহলে আমার এতদূর হলো। নেক্সট আমাদের কি করতে হবে, নেক্সট টেবিল ড্র করতে হবে। ওকে চলো নেক্সট টেবিল আমরা করি ফর দ্য 2। গ্রে লেভেল আর কে, এন কে, পি অফ আর কে, এন কে বাই এন, পিডিএফ, সিডিএফ, there is a sk, sk into 7, দেন হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ লেভেল। এটাতে আর কিছু করতে হবে না, এটাতে শুধু এইটুকু করলেই হবে, হিস্টোগ্রাম যতটুকু করতে আগে ইকুয়ালাইজড লেভেল, ঠিক আছে। বলো কি আছে? 0 1 2 3 4 5 6 7, জিরোর জন্য কি আছে? আই থিঙ্ক প্রথম তিনটার জন্য জিরোই আছে, ঠিক আছে। তারপরে 3 এর জন্য 60, 80, 100, 80, 70, কত হবে অ্যাড করলে?
390. 390, তাহলে n ইকুয়াল টু 390। নেক্সট কি করতে হবে, n কে বাই n, তার মানে কি প্রথম তিনটে তো জিরোই হবে, বোঝাই যাচ্ছে। তারপরটা কি হবে, 60 বাই 390, 0.15. তারপর 0.20, 0.15. 0.20, 0.25, তারপর 0.25. বলো। এটাও 0.20 আর 0.17, 70 জন্য হবে 0.17. সো এটা আমার এখানে চলে আসবে 0, 0 প্লাস 0, 0, 0 প্লাস 0, 0, 0 প্লাস 15, 0.15, 0.15 প্লাস 0.20, 0.15. 0.35, 0.35 plus 0.25, 0.6, 0.6 plus 0.20, 0.8, 0.8 plus 17, 0.17, 0.97 হয়ে গেল। 7 দিয়ে গুণ করো, 0, 0, 0, কিন্তু 7 করতে হবে। এটা হবে 1.05, তারপর হচ্ছে 0.35 ইন্টু 7 হচ্ছে 2.45, 0.6 ইন্টু 7 হচ্ছে 42, 4.2, 0.8 ইন্টু 7 হচ্ছে 56, 5.6, আর এটা হচ্ছে 6.79। নাও রাউন্ড আপ করো, 0, 0, 0, 0.15 কত লিখবো, 1. নেক্সট 2.45, তারপরে 2. 4.2, তারপরে 4. 5. না 5 6 লিখবো। হবে। তারপরে না 6 লিখবো। এই একটা ভ্যালু ভুলের জন্য কিন্তু 7. তোমার কিন্তু পুরো অঙ্কটাই ভুল হয়ে যাবে, যেগুলো কিন্তু ঠান্ডা মাথায় করবে, ঠিক আছে। দেখুন দুটো টেবিল রেডি, ঠিক আছে। আমাদের ওই গ্রে লেভেলের টেবিলটা বানাতে হবে না, আমি যে সময় দেখানোর জন্য করলাম, ঠিক আছে। বাট থার্ড আমাদের কি করতে হবে, ম্যাপিং। থার্ড স্টেপ হচ্ছে ম্যাপিং, ঠিক আছে। কি করব না, টেক, রুলসটা লিখছি, টেক দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য লাস্ট কলাম from histogram to take the last two column from histogram 1, ঠিক আছে। তাহলে 2 থেকে ফার্স্ট আর লাস্ট কলামটা নেবো, ঠিক আছে। ফার্স্ট কলাম কোনটা, গ্রে লেভেল আর হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ভ্যালু, ঠিক আছে। তাহলে আমরা নিয়ে নিই, তাহলে গ্রে লেভেল আর হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ভ্যালু, ঠিক আছে। কি কি আছে, 0 থেকে 7 তো আছে, সব কটাই নেবো আমরা, 4, 5, 6, আচ্ছা। 0 প্রথম মিনিটের জন্য 0, তারপর কত বেরিয়েছে হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ভ্যালু, 1, 2, 4, 6, 7, তাই তো। নিনি 1, 2, 4, 6, 7। নাও ফ্রম 1 আমরা কি নেব, লাস্ট দুটো কলাম, ঠিক আছে না, হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ভ্যালু আর নিউ, এটাই ছিল তো। দেখো ফার্স্ট এটা কি ছিল, লাস্ট দুটো হ্যাঁ দাদা। হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ভ্যালু আর নিউ, 1, 3, 5, 6, 6, 3, 7, তাই তো। 1, 3, 5, 6, 6, 3, 7। বলো নিউ এর ভ্যালু গুলো একবার একটু দেখে বলো। 1 এর ভ্যালু 80 ছিল, 80,
ভ্যালু 30, 3 এর ভ্যালু 30 ছিল। না 3 এর ভ্যালু 100 ছিল, সরি। দেন 5 এর 90, 6 এর 90 ছিল, 7 এর 30। হলো, কোনো প্রবলেম নেই এত দূর। দেন হ্যাঁ দাদা। এবার আমাদের কি করতে হবে, ম্যাচিং করতে হবে। ঠিক আছে, এবার ম্যাচিং করে আমাদের ফাইনাল গ্রে লেভেল ভ্যালু কি হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে। তাহলে গ্রে লেভেল, দ্যাট ইজ আওয়ার এনকে, আর এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ পিক্সেল, সরি এটা আর কে। দাদা দুটোর হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজেশন ভ্যালু বের করব, কিন্তু ফার্স্ট এরটা শুধু নিউটা বের করে রাখবো, হ্যাঁ, আর সেকেন্ড এরটা তো বের করার দরকার নেই। না, বিকজ সেকেন্ড এর থেকে আমি কি নিচ্ছি, শুধুমাত্র এই দুটো নিচ্ছি, গ্রে লেভেল আর হিস্টোগ্রাম, আর ফার্স্ট এর থেকে নিউটা নিচ্ছি, ওই জন্য লাগছে। দেখো আমরা কখন ম্যাচিং করতে পারি, জয়নিং কখন করতাম ডেটাবেসে, দেয়ার আর সাম কমন ফিল্ড, রাইট? তো হিয়ার কমন ফিল্ড কোনটা, হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজেশন, দুটো কমন ফিল্ড, তাই তো? তাহলে আমাদের এখানে কমন দেখতে হবে। তাহলে এখানে দেখো এই তিনটের সাথে কোনো কমন পাচ্ছি না, কিন্তু এই ওয়ানের সাথে এই ওয়ানের কমন একটা পাচ্ছি আমরা রিলেশন, তাই তো? তাহলে এই যে 3, এই যে 1, আর এই ওয়ানের সাথে এর কমন যাচ্ছে এই, যাচ্ছে। আর এই ওয়ানের এগেনস্টে নিউ, এই ওয়ানের এগেনস্টে আমার পিক্সেল ভ্যালু, নাম্বার অফ পিক্সেল কত আছে, নিউ মানে কি নাম্বার অফ পিক্সেল, তাই তো? কত আছে? 80, 80 আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করব, আমরা এই গ্রে ভ্যালুটাকে ফিল আপ করবো। 0 1 2 3 4 5 6 7। তাহলে আমরা 3 এর জন্য কত পেলাম, তাহলে 3 এর এগেইনস্টে আমরা নতুন কত ম্যাচিং করে কত পেলাম, 90 পেলাম, 80 পেলাম তো। 80। তাহলে আমরা এখানে 3 এর তলায় লিখে দেবো 80, বোঝা গেল? দেন দেন হচ্ছে 2, ঠিক আছে, 2 নেই, 2 নেই, কিন্তু এখানে ম্যাচিং কিভাবে হবে, আমরা ইকুয়াল ভ্যালু দেখবো না, আমরা দেখবো কি না ক্লোজেস্ট ভ্যালু, ক্লোজেস্ট স্মল ভ্যালু। ঠিক আছে, তাহলে 2 এর সাথে 3 যাবে, কিন্তু 3টা হচ্ছে লার্জ, বাট 2 এর থেকে ক্লোজেস্ট কোনটা আছে, 2 এর থেকে কম, লেস দেন কোনটা আছে, 1 আছে, 1 আছে। সো আমরা ক্লোজেস্ট স্মল পেয়ে গেলাম 1, 2 এর সাথে এগেন আমরা দেবো 1 কে, 2 এর, তাহলে আমাদের 4 এর এগেইনস্টে হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ভ্যালু কত হলো, এগেন 80। ঠিক আছে, কোনো ইস্যু? তাহলে দাদা এখানে জিরো জিরো গুলো রয়েছে, তো দাদা জিরো এক্ষেত্রে কোন জিরো কলামটা দেখতে হবে, দুটোরই তো ইকুয়ালাইজেশন ভ্যালুটা। হ্যাঁ, তো এবার জিরোর সাথে ক্লোজেস্ট কি জিরো, আর কি জিরোর থেকে কম কি কিছু থাকতে পারবে না, তার জন্য হবে না। হ্যাঁ, জিরোর সাথে যদি জিরো থাকতো ম্যাচিং করে দিতাম, লেস দেন ইকুয়াল টু আমাকে চেক করতে হবে। ঠিক আছে, এবার 4, দেখো 4 এর জন্য কি কিছু আছে আমার, 3 হবে, 3 হবে, কারেক্ট। 100। তাহলে 5 এর এগেইনস্ট আমি কি পেয়ে গেলাম, 5 এর ভ্যালু 100 হবে। 6 60 আছে, 90। ঠিক আছে, তাহলে 6 এর হচ্ছে 90, 6 এ তো তিনটে দিয়ে 90 করা আছে, তাহলে একটা ভ্যালু নিলেই মিটে যাবে। ঠিক আছে, যে কোনো একটার সাথে নাও, 7ও তাই, যে কোনো একটার সাথে নাও। ঠিক আছে, 90 আর 30, বোঝা গেল ম্যাচিং কিভাবে হচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। তাহলে বাদ বাকিগুলো জিরো দিয়ে ফিল করে দাও, দিয়ে আবার গ্রাফটা ড্র করে দাও। তাহলে এখানে আমি নিউমেরিক কি করে বের করছি, মানে হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজেশনে বের করার পরে কোনটা, নিউ নিউমেরিক ভ্যালুটা বলছি।
নিউটা তো কি কবে করছি? নিউ এর ভ্যালুটা হচ্ছে তুমি যেটা এখানে আগে লিখতে সেটাই তো নিউ এর ভ্যালু। এই যে এখানে আমরা যেটা লিখতাম এনকে টা হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ করার পর সেটাই তো নিউ ভ্যালু। এই তো 80 100 90 90 আমরা সেই যোগ করে ও আচ্ছা লিখতাম আচ্ছা না, আচ্ছা। যেটা সেম হয়ে গেলে এটাই তো নিউ ভ্যালু। আচ্ছা দাদা বলো। দাদা বলছি ওই একবার ওই গ্রে লেভেল ভ্যালু যেখানে লিখেছে আগেরটা, মানে ফার্স্ট এরটা না ফার্স্ট না এরটা না ওই যেটা লাস্টে করলে দুটো লাস্টে তো এটা টেবিলকে মার্জ করে, তো তখন 2 এর জন্য 80 হবে না? 2 এর জন্য ও ওই 4 2 তার জন্য। এই টুটা কেন হ্যাঁ দাদা দেখছো? তুমি তো এইটা দেখবে। হুম। ঠিক আছে হ্যাঁ দাদা। চলো গ্রাফ ড্র করে ফেলো। আর কে এন কে 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 6 বলো। 0 এর জন্য 1 এর জন্য 2 এর জন্য সবার জন্যই 0, রাইট? 3 এর জন্য কত? 3 4 দুটোই 80। 500 তাই তো? 100 হ্যাঁ 690 7 30। এটা হচ্ছে আমাদের হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজ ম্যাচিং ইকুয়ালাইজ গ্রাফ। ঠিক আছে কমপ্লিট। কারো কিছু কোশ্চেন আছে যদি পর্যন্ত? দাদা মার্জ করলে টেবিল দুটো ওগুলো কোন দুটো ভ্যালু আরেকবার বলে দাও। কি 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 যখন মার্জ তো করলে এই তো মানে টেক দ্য 1 ফার্স্ট আর এন্ড 2 লাস্ট, এর কোন ভ্যালু গুলো নেবে একটু বলে এই দাও। তো লিখে দিয়েছি দেখো। টেক দ্য ফার্স্ট এন্ড লাস্ট কলাম ফ্রম দ্য হিস্টোগ্রাম 2, টেক দ্য লাস্ট 2 কলাম ফ্রম হিস্টোগ্রাম 1। ঠিক ঠিক আছে আছে দাদা। বাট কোশ্চেনটা কিন্তু খেয়াল করবে, কোশ্চেনটা আমার কি লেখা, গিভেন বিলো আর 2 histogram 1 and 2, modify the histogram 1 as the given by histogram 2। দেখো অ্যাকচুয়ালি আমরা কি 1 এর ভ্যালুটাকেই তো মডিফাই করেছি, এই 0 1 2 আমরা তো দেখো 1 এর এগেইনস্টে যে আমাদের এটা ভ্যালুটা ছিল সেটাই তো নিয়েছি। এই যেটা তো 1 এর ভ্যালু ছিল, হুম হ্যাঁ 1 এর এগেইনস্টে মডিফাই করেছি নিউ ভ্যালুটাকে ইউজিং আ 2। এটা কিন্তু কোশ্চেন। তোমাকে এবার যদি বলে যে 2 এর ভ্যালু মডিফাই করো ইউজিং আ 1, তাহলে কিন্তু কেসগুলো উল্টো 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 হতে যাবে। এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো তো তোমরা? কিন্তু ব্লাইন্ডলি কিন্তু এরকম করে দিও না। আগে কোশ্চেনটা পড়বে যে 1 আমি 1 এর হিস্টোগ্রাম চেঞ্জ করতে বলছি ইউজিং 2 না 2 এর চেঞ্জ করতে বলছি ইউজিং 1। হয়ে গেল আমার কোশ্চেনটা? হুম হ্যাঁ দাদা। এটা কিন্তু পড়বে, কোশ্চেনটা পড়ে করবে। চলো হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালি হিস্টোগ্রাম শেষ আমাদের। এগুলো করিয়েছে কলেজে? হুম না দাদা। ওকে নাও এবার হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অফ স্পেশাল ফিল্টারিং। The name filter, okay, borrowed from the frequency domain processing। ঠিক আছে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে মেইনলি আমরা ফিল্টারিং করে থাকি। ঠিক আছে ইট বেসিক্যালি কি করে, রেফার্স টু অ্যাকসেপ্টিং অর রিজেক্টিং সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে কম্পোনেন্টস। ফিল্টার মানে কি, ফিল্টার মানে কি যে আমি সব কটা পিক্সেলকে পাস করতে দেবো না, উইচ ইজ পাসিং দোজ পিক্সেল
which will be the filtered by some certain condition, right? ফিল্টার মানে কি বোঝায়? ফিল্টার মানে কি, ফিল্টার করা মানে কি সবাই কি পাস করতে দেয় না, তুমি যে কন্ডিশনে পার্টিকুলারলি ম্যাচ করে পাস করতে চাইছো সেগুলোকে পাস করতে দেয়, তাই তো? ফিল্টারিং মানে তাই তো। হ্যাঁ দাদা। সো এখানেও সেম। তাহলে ইট বেসিক্যালি কি করে? ইট বেসিক্যালি রেফার্স টু accepting or rejecting certain frequency components. A filter that passes low frequency is called low pass filter. তাহলে যে সমস্ত ফিল্টার গুলো কি করবে না আমাদের লো ফ্রিকোয়েন্সিস গুলোকে পাস করতে দেবে, লো পিক্সেলস ভ্যালু গুলোকে পাস করতে দেবে, দ্যাট ইজ এ লো পাস ফিল্টার, তাই তো? এটা নোট করে রাখো। হ্যাঁ দাদা। A filter that pass low frequencies is called low pass filter. Okay. Now কি বলছে না, we can accomplish a similar smoothing directly on the image itself using a special filter also called mask, kernel, template and window. তো আমরা যে ফিল্টার গুলো ইউজ করি অ্যাকচুয়ালি সেই ফিল্টার গুলোকে আমরা কি বলি? ফিল্টার গুলোকে বলা হয় একটা কার্নেল বলা হয়, ঠিক আছে? ফিল্টার গুলোকে আমরা ইমেজ প্রসেসিং এর ভাষায় কি বলি? আমরা একটা কার্নেল ইউজ করছি, আমরা একটা মাস্ক ইউজ করছি, উপরে ইমেজের উপরে একটা মাস্ক ইউজ করছি, সেই মাস্ক দিয়ে আমরা ফিল্টার করব, তারপরে আমরা টেমপ্লেট ইউজ করছি বা একটা আমরা উইন্ডো ইউজ করছি, ঠিক আছে? সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ফিল্টার। অ্যাকচুয়ালি আমরা ফিল্টারিং করছি মানে we use some template but we use some mask on the filter. By using that mask we can filter our pixel value from that image. এবার মাস্ক কেন বললো, কার্নেল কেন বললো? বিকজ আমাদের যে মাস্ক বা কার্নেল ইটসেলফ আবার ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে? বিকজ আমরা ফিল্টার করার জন্য আমরা আবার একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমরা সেটাকে ফিল্টার করব। It can be a 2D matrix for the 2D image, it can be a 1D matrix for the 1D image, আমরা দেখাবো, ঠিক আছে? এবার তো এটা কি মেইনলি বেসিক্যালি এটা কি কোনো ডিভাইস দাদা, মানে ফিল্টারে কোনো কি কোনো কি ডিভাইস? ফিল্টারটা কি কোনো কি ডিভাইস? ডিভাইস নয়, ইট ইজ নট আ ডিভাইস, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে ফিল্টার ইজ স্ট্যাটিক ফর অর ফিক্সড, সাম ফিক্সড, মানে বলতে পারো কিছুটা ফিক্সড ম্যাট্রিক্স ভ্যালু। লাইক কেন আমি বললাম ফিক্সড? বিকজ দেয়ার হ্যাভ আ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফিল্টার and there have a name of the some filter like weighted average filter. So weighted average filter, the mask value of all the matrix is 1, ঠিক আছে? মানে সব কটা ম্যাট্রিক্সের ভ্যালু 1 থাকবে যদি আমি 2D একটা ফিল্টার ইউজ করি বা 2D মাস্ক ইউজ করি বা 2D কার্নেল ইউজ করি, and that 2D kernel is 3x3 matrix and this 3x3 matrix has each value as 1 for weighted average matrix filter. If we use Laplacian filter and that Laplacian filter is used for edge detection, পরে তোমরা পড়বে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফিল্টার ইউজ করে কিছু ফিল্টার করার জন্য। তাহলে আমরা যদি কোনো একটা এজ কে ইমেজের ফিল্টার করতে চাই তার জন্য আমাদের ল্যাপ্লাসিয়ান ফিল্টার ইউজ করতে হবে, and that Laplacian filter have some certain criteria to making that filter, ঠিক আছে? সো সেই ফিল্টারটা কি রকম হয় না -1 মানে এরকম হয়, প্রত্যেকটা ভ্যালুকে ওই ফিল্টারের মধ্যে যোগ করলে 0 চলে আসবে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ এ ল্যাপ্লাসিয়ান ফিল্টার। সো এরকম ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফিল্টার আছে, তার কিছু ফিক্সড ভ্যালু আছে। এবার সেই ফিল্টারটা দিয়ে আমরা ইমেজের হয় না লো পাস ফিল্টার, এগুলো লো পাস ফিল্টার হচ্ছে ওয়ান ওয়েটেড অ্যাভারেজ ফিল্টার ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ আ লো পাস ফিল্টার। ও ঠিক আছে, লো পাস ফিল্টারের আমরা এগুলো আরো ডিটেইলসে পড়বো। এখন আমরা নরমাল ফিল্টারিং ইউজ করবো, এখন ফিল্টারিং কিভাবে করে জানবো, ঠিক আছে, ক্যালকুলেশন করব। কিন্তু আমরা আবার যখন অন্য একটা চ্যাপ্টার আছে সেখানে গিয়ে আমরা পড়বো যে লো পাস ফিল্টারের মধ্যে কি কি ধরনের ফিল্টার আছে, তখন তোমরা ম্যাপ করতে পারবো ওই ফিল্টার গুলো তো আমরা করেছিলাম, তার মানে দ্যাট ইজ আ আন্ডার আ লো পাস ফিল্টার। হাই পাস ফিল্টার আছে, অ্যাডাবুস্ট ফিল্টার আছে, ঠিক আছে,
আরো অনেক ধরনের ফিল্টার আছে, যে ফিল্টার গুলো তুমি অতটা ইউজ করতে পারবে না, অতটা মানে ম্যাথস আসে না। এই যে বেসিক আমি তোমাদের ফিল্টার গুলো করাবো, ওয়েটেড অ্যাভারেজ ফিল্টার, হারমোনিয়াম ফিল্টার, তারপর হচ্ছে আর কি আছে, কন্ট্রা হারমোনিক ফিল্টার, তারপর হচ্ছে জিওমেট্রিক ফিল্টার, ঠিক আছে। এরকম ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফিল্টার আছে। সেই ফিল্টার গুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় তার একটা অ্যাপ্রোচ আছে, সেই অ্যাপ্রোচ গুলো আমাদের শিখতে হবে। বিকজ এইগুলো থেকে ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আছে, 5 নম্বরের একটা করে কোয়েশ্চেন আছে, যে ফিল্টার দিস ম্যাট্রিক্স ইউজিং আ জিওমেট্রিক ফিল্টার, ইউজিং আ ওয়েটেড অ্যাভারেজ ফিল্টার, এরকম কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। সো নাও এবার আমরা ফিল্টার কিভাবে করব, তাহলে ফিল্টার জিনিসটা কি বোঝা গেল তো আগে? হুম, বলো, ফিল্টার জিনিসটা কি বোঝা গেল তো? এবার এবার হচ্ছে আমরা ওই ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে ক্যালকুলেশন কিভাবে করব, সো দ্যাট উই ক্যান ফিল্টার আওয়ার পিক্সেল ভ্যালু, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। সো দেয়ার আর টু টাইপ অফ প্রসেস, ঠিক আছে, ফর ফিল্টারিং। ওয়ান ইজ দ্য কনভলিউশন, নামটা শুনেছো কেউ? অ্যানাদার ইজ দ্য কোরিলেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার ফার্স্ট আমরা কনভলিউশন শিখবো। কিছু কিছু জায়গায় কনভলিউশন ইউজ করা হয়, কিছু কিছু জায়গায় কোরিলেশন ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। সো কনভলিউশন কিভাবে আমরা ইউজ করব, মানে কনভলিউশন আর কোরিলেশন মধ্যে জাস্ট বেসিক ডিফারেন্স। কনভলিউশনকে রিভার্স করে নিতে হয় আর কোরিলেশনটা রিভার্স করতে হয় না, ঠিক আছে। এবার আমরা ফার্স্ট একটা 1D ম্যাট্রিক্স নিই আর সেটার কনভলিউশন বার করি, ঠিক আছে। সো ফার্স্ট আমরা কনভলিউশন নিয়ে কাজ করি। স্যার সাপোজ আমি একটা 1D ম্যাট্রিক্স নিলাম, 0,0,1,0,0, এটা কি আমার একটা 1D ইমেজ তো? আর আমি একটা কার্নেল নিলাম, ধরো সাপোজ একটা কার্নেল নিলাম বা একটা মাস্ক নিলাম বা একটা ফিল্টারিং মাস্ক নিলাম, দ্যাট ইজ 3,2,8। বোঝা গেল? আবার ক্লিয়ার হলো কোনটা মাস্ক আর কোনটা আমাদের ইমেজ। হুম, হ্যাঁ, মানে এখানে এটা হচ্ছে আমার মাস্ক বা কার্নেল বা উইন্ডো, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ, ঠিক আছে। এবার কি করতে হয়, ফার্স্টে কি করতে হবে না, তোমাকে কি করতে হবে, এটাকে উইন্ডো কেন বলা হচ্ছে, এইটাকে না এরকম ট্রাভার্স করতে 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 যেতে হবে ফর দ্য ইচ পিক্সেল। জিরোর জন্য, এই জিরোর জন্য, এই ওয়ানের জন্য, এই জিরোর জন্য, এই জিরোর জন্য, প্রত্যেকটা ইমেজের পিক্সেলের জন্য এটাকে কি করতে হবে না, স্লাইডিং করে করে যেতে হবে, ট্রাভার্স করতে করতে, ঠিক আছে। এবার সাপোজ ধরো আমার কাছে আছে 0,0,1,0,0, ঠিক আছে। তাহলে আমি কিভাবে এর উপর ম্যাপ করব, সো দ্যাট উই ক্যান কনভলিউট টু ইট। কনভলিউশন মানে কি, প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের সাথে প্রত্যেকটার গুণ, ঠিক আছে। মানে সাপোজ ধরো আমি যদি এখানে 2 বসাই, তার মানে 2 ইন্টু 0, কিন্তু আমি শুধু 2 নেই, আমার 3 আছে, 8ও আছে। কিন্তু আমি যদি 3, 2, 8টা এখান থেকে বসাই আর এটার সাথে যদি আমি কনভলিউট করি, তো আমার কি আসবে, 3 ইন্টু 0 প্লাস 2 ইন্টু 0 প্লাস 8 ইন্টু 1, মানে 8 আসবে। সো এই যে নিউ পিক্সেলটা এলো, এটা আমাকে সবসময় রিপ্লেস করতে হবে মিডিলটাকে, কিন্তু আমি এটাকে রিপ্লেস করে দিলাম, কিন্তু আমার এটার জন্য কি হলো, এটাকে কি আমি রিপ্লেস করতে পারবো? হুম, দাদা এটা আরেকবার বলবে? দেখো আমি কি বললাম, ফার্স্ট আমি বলছি, দেখো কনভলিউশন কিভাবে করবে সেটা বলছি, তারপর আমি কিভাবে ইউজ করবো, এখানে কেন ইউজ করছি আমি বলছি। এটা নোট করো, ইন কনভলিউশন প্রসেস উই উই হ্যাভ টু রোটেট। আমি কি বলেছিলাম, একটা রোটেট করতে হয়, একটা রোটেট করতে হয় না, এটা রোটেট করতে হবে, কনভলিউশন মানে রোটেট করতে হবে। রোটেট দ্য কার্নেল বাই 180, ঠিক আছে। তাহলে আমি যদি 2D এর ক্ষেত্রে আলাদা হবে, যদি 3 to 8 এটাকে 180 ডিগ্রি রোটেট করি, তাহলে কত হবে ভ্যালুটা? হুম, কত হবে, কত হবে বলো, 180 ডিগ্রি রোটেট করলে কত হবে, 8 to 3 হবে, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ 8 to 3 হবে। তাহলে
আমরা কোন মাস্কটা ইউজ করবো? আমরা কিন্তু 328 ইউজ করব না। কনভলিউশন মানে আমরা মাস্কটাকে 180 ডিগ্রি রোটেট করব, করে সেই যে রোটেটেড ভ্যালু সেটাকে ইউজ করব, ঠিক আছে? আর কোরিলেশন মানে আমরা ডিরেক্ট এই মাস্কটাকে ইউজ করব। তাহলে কনভলিউশন মানে আমি এটাকে রোটেট করে নিলাম, এবারে 8 to 3 টাকে আমি এর উপর অ্যাপ্লাই করব। এবার কিভাবে অ্যাপ্লাই করব? সাপোজ ধরো আমার কাছে ইমেজ আছে 00100, ঠিক আছে? এবার আমাদের কি করতে হবে? এই ধরো এটা আমার কত সাইজ 3, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এই প্রত্যেক কটার উপর প্রত্যেক কটা চাপিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? এই যে তিনটে আছে এর উপরে আমি কি করলাম? এই যে মার্কসটা আমি পেলাম এটাকে চাপিয়ে দিলাম 8 2 3। তাহলে কি এর উপর এটা চেপে গেল, তাই তো? এর সাথে এটা, এর সাথে এটা, এর সাথে এটা চেপে গেল তো। হুম, 3D হলে 3D ইমেজ হিসেবে এটাকে ইমাজিন করো। এবার কি করতে হবে? যখনই চেপে গেল প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। তাহলে কি হবে? 8 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 0 কত হবে আমার? সরি 3 into 1, 3 into 1, 3 into 1 আছে, 3 into 1 তো প্রত্যেকটা পিক্সেল আছে, প্রত্যেকটা 3 হবে। এবার এই 3 ভ্যালুটা আমি কাকে রিপ্লেস করব? রিপ্লেস করবো তো আসলে মিডিলকে রিপ্লেস করতে হয়। এবার তাহলে মিডিল ভ্যালু আমার কোনটা এই তিনটের মধ্যে? 0টা 3 হবে, 0টা 3 হবে। তাহলে আমার নতুন ভ্যালু চলে এলো 3100, ঠিক আছে? দেন আমি আবার এই তিনটের জন্য করব, দেন তারপর আবার এই তিনটের জন্য করব। ফার্স্ট তিনটে তারপর আবার তিনটে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা পিক্সেলের জন্য করতে হবে তো। 3 এর জন্য তুমি করলে আর দাদা ওখানে যদি 4টে মার্কস থাকতো তাহলে, আর যদি 4টে মার্কস থাকে তো 4টে বিট নেব। 4টে দেবে না, 3টেই দেবে। 3টে দিয়ে এরকম 3 দিয়ে করা হবে, ঠিক আছে? এবার কত হচ্ছে? তাহলে দেখো আমি যদি এইটাকে এবার এক ঘর সরাই, এক ঘর যদি আমি সরাই, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু এই 3 এর উপর কার্নেলটা অ্যাড করব না, আমরা কিন্তু ওই প্রিভিয়াস ভ্যালুর উপরই কার্নেলটা অ্যাড করব। তাহলে এবার যদি আমি এক ঘর সরাই আমার কোন ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে? এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে। তারপর যদি আমি সরাই এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে, তাই তো? কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো, এই ভ্যালুটাও চেঞ্জ করতে পারছি না, এই ভ্যালুটাও চেঞ্জ করতে পারছি না। পাচ্ছি কি? বিকজ আমি যদি এর বাইরে ওই কার্নেলটা বার করি এখানে কিছু ভ্যালু নেই আমার, আর এর বাইরে যদি কিছু বার করি আমার এর বাইরে কোনো ভ্যালু নেই। প্রবলেমটা বোঝা গেল? হুম, বোঝা গেল? একটু ভালো করে বললে ভালো। মানে সিটুয়েট হচ্ছে আমার একটা প্রথমটা বুঝতে পেরেছি, পরেরটা এটাকে রোটেট করে করে তো যেতে হবে। আমার এখন এইখানে রোটেট হলো, ঠিক আছে? এই তিনটের জন্য করলাম। এবার যদি আমি এক ঘর সরাই এই কার্নেলটা কার কার ওপর আসবে? 00100 প্রথমে এই তিনটের ওপর, তাহলে এই তিনটের ওপর এলো। এই তিনটের উপর এলো মানে আমার কোন ভ্যালুটা চেঞ্জ হলো? আগে আমি এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, তাহলে এই 1 এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হলো, তাই তো? তারপর আবার রোটেট হলো, রোটেট হয়ে এলো 00100, ঠিক আছে? তারপর আবার কি হয়ে গেল? এই এর উপর এলো কার্নেলটা, ঠিক আছে? তাহলে এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়েছে, এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়েছে, এখানেও কি মিডলের উপর বসলে এর ভ্যালুটাও চেঞ্জ হলো, ঠিক আছে? হলো। দেন এগেন আমার এলো 00100, ঠিক আছে? এবার আমি যখন এক ঘর সরালাম আমার কার্নেলটা তো বাইরে বেরিয়ে গেল, এখানে কোনো ভ্যালু আছে? বিকজ এর ভ্যালু আমি চেঞ্জ করেছি, এর ভ্যালু আমি চেঞ্জ করেছি, এর ভ্যালু আমি চেঞ্জ করেছি, তাহলে এর ভ্যালু আমি চেঞ্জ করতে পারছি না। পারছি কি এর ভ্যালু চেঞ্জ করতে? লাস্ট পিক্সেলটা ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারছি? পারছি না, বিকজ এখানে কোনো ভ্যালু নেই। সেম হবে ফার্স্ট পিক্সেলটা ভ্যালু আমি চেঞ্জ করতে পারিনি, পেরেছি কি? বিকজ এই লেফট সাইডে কোনো ভ্যালু নেই। তো এই জন্য কি করা হয়? প্যাডিং করা হয়, এটাকে বলে প্যাডিং। প্যাডিং আবার অনেক ধরনের হয়, এখন আপাতত আমি শুনতে পারবো শুধু জিরো প্যাডিং, ঠিক আছে? প্যাডিং আমি যখন আবার পড়াবো তখন প্যাডিং নিয়ে আবার একটা গল্প আছে, কতটা করে প্যাডিং কিভাবে ইউজ করা হয়। তো আমাদের কি ইউজ করতে হবে? প্যাডিং ইউজ করতে হবে। তো প্যাডিং ইউজ করলে আমরা কি করতে পারবো? সেটার উপর চেঞ্জ করতে পারবো, বুঝতে গেল? এবার তাহলে চলো আমরা প্যাডিং অ্যাপ্লাই কিভাবে করবো দেখি। তাহলে আমার ফার্স্ট স্টেপ, এক মিনিট দাঁড়াও। তাহলে আমরা ফার্স্ট স্টেপ ইমেজটা লিখি। ইমেজটা আমার কি আছে বলো? 00100। এই পিক্সেলটা ভ্যালু যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই, ঠিক আছে,
আমাদের কি করতে হবে, এটা প্যাডিং করতে হবে, ঠিক আছে। এখানে একটা প্যাডিং করে দিলাম, জিরো প্যাডিং, এটাকে বলা হয় জিরো প্যাডিং, বোঝা গেল। আর একটা প্যাডিং করলাম, এবার আমি বসিয়ে দিলাম এখানে 8 to 3, বসাতে পারি, এখানে আমি বসাতে পারি 8 to 3, হুম, বসাতে পারি এইভাবে। হ্যাঁ চলো এবার নেক্সট কার্নেলটা আমার মুভ করবে, ফার্স্ট স্টেপ আমার এখানে আছে, তাই তো। তো এটা আমার কার্নেল বা টেমপ্লেট হোয়াটএভার, ঠিক আছে। এবার আমরা কি করব, নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে না, সরি এক মিনিট দাঁড়াও, দিলাম 1, এক মিনিট, এই টু থ্রিটা লাস্টে কেন আবার কেন লিখলে? কি হয়েছে, কি হয়েছে? এই টু থ্রিটা কি করে এই টু থ্রিটা লাস্টে কেন লিখেছো? আরে আমি লাস্ট পিক্সেলে জাস্ট লিখে রেখেছি, লাস্ট পিক্সেলেও আমি এইভাবে ম্যাপ করাতে পারবো, ঠিক আছে। আপাতত এখন ফার্স্টেটাই ধরো, ঠিক আছে। এবার তাহলে আমি যদি ম্যাপ করাই, আমার এই মিডিল পিক্সেল ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে, রাইট। তো আমরা কি করব, এখন আমার কার্নেলটা এখানে আছে ফার্স্ট স্টেপে, রাইট। তাহলে আমার কি হবে, 8 into 0 প্লাস 2 into 0 প্লাস 3 into 0, তাই তো। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা 3 into এক্সট্রা 0 একটা আমি এক্সট্রা ইউজ করে ফেলেছি, সেই জন্য জিরোই আছে। তাহলে এবার এটাকে রিপ্লেস করবো, এর জায়গায় জিরো বসাবো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। পেলাম জিরো, পেলাম এর জায়গায়। নেক্সট স্টেপ টু কি আছে না, 0 0 0 0, চারটে 0 1, চারটে 0 নিয়ে কার্নেলটা আমার এক ঘর সরলো তো, এক ঘর সরলো তো। এবার কত হবে, হ্যাঁ দাদা, এবার কত হবে, এবারেও জিরোই হবে মিডিল বিটটা। জিরোই হবে, ঠিক আছে। নাও, বলছি এখানে দুটো জিরো কেন নিলে আগে? ওটা নেওয়া হয়ে গেছে, তার জন্য জিরোই এসছে, প্রবলেম নেই, একটা জিরো নিলেও হবে। চলো, 0 0 0 0 নেওয়া হয়ে গেছে বললে দুটো, ওই জন্য ওটা নিয়েই করছি, বাট জিরোই তো এলো আলটিমেট। আবার এক ঘর সরালাম, 8 2 3, রাইট। তাহলে এবার কত আসবে, মিডিল বিটটা 3 হবে, কত আসবে, মিডিল বিটটা 3 হয়ে যাবে। মিডল ব্যাটটা 3 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। হুম তাহলে আলটিমেট আমি কত পেয়েছিলাম আগের বারে, না আমি এই দুটো পেয়েছিলাম, তাই তো। এটার জন্য জিরো পেয়েছিলাম, এটার জন্য জিরো পেয়েছিলাম আগের বারে, এটা হচ্ছে অ্যান্সার, ঠিক আছে। নেক্সট এবারে আমি কত পেলাম, এইটাকে আমি অবসলিউট করে দিচ্ছি, 0 0। আর এটা যদি আমি করি ক্যালকুলেট, 8 into 0 প্লাস 2 into 0 প্লাস 3 into 1, 3 পাবো। তাহলে আমি এর বিটটা কত পাবো, আউটপুটে 3, আপাতত 3 পর্যন্ত পেলাম, তাই তো, তাই তো। হ্যাঁ দাদা। ক্লিয়ার হলো এতদূর? হুম আচ্ছা, দেন 4 নম্বর স্টেপ, আবার আবার এক ঘর সরাবো কার্নেলটাকে, মানে এখন ছিল সমান মানে হচ্ছে তারপরে ওই জিরো থেকে স্টার্ট হবে, হুম হুম তাই না? হুম, ওয়ানের হ্যাঁ পরে জিরো আছে। এইখানে হবে 8 2 3, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার বলো, তাহলে কত হবে 2, তাহলে আমি আলটিমেট ভ্যালু কত পেলাম, 0 0 3, এটার করেসপন্ডেন্সে 3 পেয়েছিলাম, এটার করেসপন্ডেন্সে কত পেলাম, 2 হবে, 2 পেলাম, 2 হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি ওখানে ঠিকানা হবে, ওরা তো জিরো হবে। এই তো আগের বারে 3 পেলাম, এখানে 8 into 2 into 3, এটা করে 3 পেলাম না, এই পিক্সেলটা ভ্যালু। আহ, আহ, এই যে 8 into 0 প্লাস 2 into 0 প্লাস 3 into 1 করলাম, এই তিনটের মধ্যে মিডিল কোনটা, এই জিরোটা, তো এর এটা রিপ্লেস হয়ে কত বসবে, এর যে অ্যান্সারটা বেরোবে সেটাই তো বসবে, সেটাই তো করা হচ্ছে, হুম, আহ, দুই বস্তু। ঠিক আছে। এটা আমি অ্যাকচুয়ালি আউটপুটও ক্যালকুলেট করতে থাকছি এর সাথে সাথে। 5 নম্বর স্টেপ, 0 0 0 0 1 0 0 0 0, নাও 8 2 3 চলে এলো, তাই তো। কত আসবে, 0 0 0 0 0 3 2, এর ভ্যালু কত আসবে, 0, তাই তো। হ্যাঁ ঠিক আছে এতদূর পর্যন্ত।
একটা কিছু স্টেপ মিস একটা কিছু হয়েছে। চেঞ্জ হবে না, সবটা জিরো আছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট এক মিনিট, একটা জিনিস ভুল হয়েছে, খেয়াল করনি তোমরা। না, 8টা কার ঘরে বসিয়েছি? দেখেছো? আমি একটা স্কিপ করে গেছি, এই 0 ঘরে ছিল, এবার 8টা এর ঘরে আসা উচিত না? এইখান থেকে স্টার্ট হওয়া উচিত না? হুম, তাই তো? এখানে 8টা আগের ঘরে 0 ঘরে ছিল, এবার তো 8টা 1 থেকে স্টার্ট হওয়া উচিত, আর এক ঘর সরিয়ে 2 ঘর সরিয়ে ফেলেছি। বোঝা গেল? তাহলে আমার কত হবে এই ভ্যালুটা, এই 0 ভ্যালুটা রিপ্লেস হয়ে কত হবে? 8 হবে। 8 হবে। 8। 8 হবে, ঠিক আছে। এবার বাদ বাকি দুটোর জন্য 0ই হবে, বুঝতেই পারছো তাই তো? আর করলাম না, বাদ বাকি দুটোর জন্য 0 হবে তো? হুম, হ্যাঁ, আর চেঞ্জ হবে না। তাহলে ফাইনাল আমি সিংটা কত পেলাম? ফাইনাল সিংটা আমি এটাই পেলাম, 0 0 3 2 8 0 0। 0032800। এটা হচ্ছে আফটার কনভালিউশন, ঠিক আছে। বিফোর ফিল্টার এটা ছিল, আফটার ফিল্টার এই একটা হয়ে গেল। বোঝা গেল? ফিল্টার বোঝা গেল? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা, সো এটাকেই বলা হচ্ছে আমাদের কনভলিউশন, ঠিক আছে। বাট এবার এটাকে যদি আমি 3 to 8 দিয়ে করতে, তাহলে কি হয়ে যেত? সেম প্রসেস, 3 to 8 দিয়ে করলে কি হয়ে যেত? হুম, ভ্যালু গুলো চেঞ্জ হয়ে যেত। না, কি হতো, ওটাকে কি বলতাম? কোরিলেশন করলাম। বোঝা গেল? মানে 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 ওটা আমরা কি বলে, একটা ডিগ্রি ঘটিয়ে তো বলছো। কি হয়েছে? এটাকে ঘুরিয়ে করলাম, আগেরটা যেটা আছে সেটা দিয়ে করে দিতাম। 3 to 8 মানে 3 to 8 দিয়ে করে দেবে, এটাকে তো 3 to 8টাকে 180 রোটেট করে 8 to 3 করলাম, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। দিয়ে আমার আউটপুট এটা এলো। প্রথমে আমার ভ্যালু ছিল কি 0 0 চারটে 0 1 চারটে 0, এখন আমার এলো কি 0 0 3 2 8 0 0। এটা হচ্ছে আফটার কনভলিউশন, আর এটা হচ্ছে বিফোর কনভলিউশন। বোঝা গেল? হুম, হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকে এতটাই। বলো। বড় বড়টা একটু দেখো, বড়টা দেখো, দেখে ভালো। নেক্সট দিন আমরা 2D ম্যাট্রিক্স দিয়ে এটা স্টার্ট করব, আর ডিফারেন্ট ফিল্টার গুলো করিয়ে দেবো। নেক্সট দিনে জিওমেট্রিক ফিওমেট্রিক গুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে। তোমাদের এক্সাম কবে? মেতে। হ্যাঁ, মে লাস্ট। মে লাস্ট থেকে। মে লাস্ট, আর 1 মাস পাবো তাই তো? ওটা মানে মানে ওটা জুনেও করতে পারে, কেউ কেউ বলছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছু কোয়েশ্চেন আছে? দাদা বলছি, যখন যখন এখনো করছি, তো ওটা সবসময় মাঝখানটাকে কি বললি না, মাঝখানটাকে থেকে চেঞ্জ করবো, মাঝখানে ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করো, মিডিল পিক্সেলটা চেঞ্জ হবে। কি যার উপর চেঞ্জ হবে ওটা? গুণ করে যেটা হলো 8 into 0 plus 2, আমি যে দেখালাম না, 8 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 0, যার উপর বসাচ্ছি 8 into 0 plus 2 into 0 plus 3 into 0 দিয়ে যোগ করে এটা হলো মিডিল পিক্সেলটাকে, সেটা দিয়ে চেঞ্জ করে দেবো। বোঝা গেল? যোগ করলে ওখানে বসাবো। হ্যাঁ, মিডিল পিক্সেলটা চেঞ্জ করো, হ্যাঁ। বোঝা গেল সবার? হ্যাঁ দাদা। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো লিভ করে যাও, নেক্সট দিনে আমরা 2D স্টার্ট করবো। দাদা বলো, বলো, কিছু বলছিলে আকাশ? হ্যালো?